ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਜੀ ਹਾਂ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। मीटिंग इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि पिछली मीटिंग दे विच जो प्रस्ताव सरकार दे वल्लों दिता गया उस प्रस्ताव नूं किसानां दे वल्लों सिरे तो खारिज कर दिता गया है। तो फिलहाल जथेबंदियां कह रही ने कि रद्द तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। जो साडा पहले दिन का जो फैसला सी असीं अजे भी उस फैसले ते अड़ेगा। दूजे पासे हलचल तेज हो गई है सरकार दे विच भी क्योंकि कल दिन भर बैठकां दा दौर चलिया। जिवें ही रात नूं बैठक खत्म हुंदी है किसान प्रस्ताव रद्द करन दा ऐलान करदे ने तां उसे वेले जो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात करन दे लई पहुंचदे ने। चर्चा हुंदी है किसानां दे फैसले ते मंथन हुंदा है। अज दी मीटिंग नूं लैके रणनीति बनाई जाती है कि आखिरकार हुण सरकार किसानां दे सामने की नवा प्रपोजल रखेगी क्योंकि एक पासे 26 जनवरी भी नेड़े आ रही है। सरकार दे लई सिरदर्दी किसानां दी ट्रैक्टर परेड भी बनी हुई है जिस लई सरकार चाहुंदी है कि 26 जनवरी तो पहला इस मसले दा हल करन दी जो पूरी कोशिश की जाए तां जो किसानां दी परेड नूं लैके उन्हां दा रुख शायद बदल सके। हालांकि किसान साफ कर चुके ने कि परेड हर हाल दे विच होके रहेगी। 26 जनवरी नूं उस दीयां तैयारियां पूरीआं कर लईआं गईआं ने। तो फिलहाल रेड़का बरकरार है, होर कितना इंतजार है ये सवाल इस वेले हर किसी के मन दे विच है कि आखिरकार मीटिंग ते मीटिंग हुंदी रहेगी या फिर अगे गलबात किसी मसले ते बनेगी भी। किसान सीधे तौर पर कह चुके हैं कि कोई प्रस्ताव उन्होंने मंजूर नहीं है। पहली मंग उन्होंने है खेती कानूनों को रद्द करना, उस तो बाद MSP की गारंटी देना, फिर ही जो है सरकार अगे चाहे कोई कमेटी भी बनाना चाहे तो कमेटी बना सकती है। पर सब तो पहला कानून रद्द होने चाहिए ने। कानून रद्द तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। तो कल दिन भर बैठकों का दौर चलिया। पहला पंजाब दीयां जथेबंदियां दी बैठक हुई, फिर उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, सर्वे भी किया गया। आम लोग जो इस धरने दे विच शामिल ने, जो किसान शामिल ने अंदोलन दे विच, उन्हां दे कोलों भी राय लई गई। तो हर किसी दे वल्लों यही कहा जा रहा सी कि दोबारा अजिहा अंदोलन खड़ा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए अज कानून रद्द करवा के ही वापस जावांगे। तो उस तो बाद सर्वसम्मति दे नाल एक जो प्रस्ताव सरकार दा उसनूं रद्द कर दिता गया। सरकार नाल डिस्कस करना, जिहड़ी सानू ऑफर आई वो रिजेक्ट कर दी ते सारे ओहदे ते चर्चा करके असीं अपनी जिहड़ी हैगी है रणनीति वो करी है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟੋਟਲਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। MSP ਕਈ ਆਗੂ ਰਾਜੀ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ PDS ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਆਗੂ ਰਾਜੀ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਗੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਗੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨਵੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ
ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਜੋ 11ਵੇਂ ਗੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 11ਵੇਂ ਗੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਣਖ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਗ ਤੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਗੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਲੇਗੀ, ਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ सोच विचार करके लोकां दी राय लैके महामंथन करके इस प्रस्ताव नूं ठुकराया है। तां ग्राउंड जीरो तो साडे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़े हुए ने, पल पल दी अपडेट तुहानूं देणगे। किसानां दे वल्लों कदों रवानगी पाई जावेगी ते की कुछ उम्मीदां किसान अज दी मीटिंग दे विचों लैके जा रहे ने। गौरव, ओवर टू यू। शुक्रिया अमृत, शुक्रिया। ग्राउंड जीरो तो न्यूज़ 18 की टीम पहुंची हुई है। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। देर रात 10:30 बजे के करीब पूरा पिक्चर साफ हुई। किसान जथेबंदियों के वल्लों करीब 10 तो 11 घंटे के मंथन तो बाद एक क्लीयर किया गया कि सरकार का प्रपोजल सानू मंजूर नहीं। असी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हाँ। विज्ञान भवन तो मेरे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर तो ही साडे सहयोगी रोहित बंसल भी साडे नाल होणगे। मैं शुरुआत करदा सब तो पहला दर्शकों को तस्वीर दिखाना है। इस समय बिल्कुल तैयारी जिथे हो चुकी है। 12 बजे की अज की मीटिंग 11वें गेट की मीटिंग ते बसां इत्थे पहुंचियां हुई ने, लग चुकियां ने। थोड़ी देर दे विच इत्थे किसान आगू इस दे विच बैठना शुरू हो जाणगे ते उस तो बाद ये पिक्चर क्लीयर होएगी उत्थे जाके 12 बजे विज्ञान भवन दे विच कि आखिर की कुछ अज की मीटिंग दे विच सरकार कहंदी है। पिछले मीटिंग दे विच उम्मीदां उदों भी ज्यादा नहीं सी, उस समय एक प्रपोजल सरकार दे वल्लों जरूर रख दिता गया। असीं कोशिश करांगे ग्राउंड जीरो तो तुहानूं हर एक अपडेट पहुंचाउण दी, किसानां दे नाल गलबात तो लैके सरकार इस समय की कह रही है वह भी दस्सण दी। सिद्धा तुहानूं पहलां लैके चलदे मेरे सहयोगी रोहित बंसल दे कोल। इस समय जिथे किसान बसां दे विच बिल्कुल तैयार ने सवार होण दे लई, विज्ञान भवन दे लई रवाना होण दे लई। रोहित दा रुख करदे। रोहित, की कुछ इस समय हलचल तुहानूं नजर आ रही है ते किसान आगू जिहड़े उत्थे पहुंचने शुरू हो चुके ने वो की कुछ कह रहे ने? रोहित। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸੂਤਰੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲੇ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ A ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ B ਪਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 15-17 ਦਾ ਕੋਈ VOTING ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ VOTING ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 15-17 ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ VOTING ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ B ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ 3-3.5 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ 1-2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬੜੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸੜਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 26 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? 26 ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 26 ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ 26 ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਮੁੜਨਗੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 23-24 ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਰੀ ਕੁੱਟਣੀ ਬਾਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਖਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਈ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹਲਚਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਗੀ? ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ VOTING ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ VOTING ਹੋਈ ਔਰ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਔਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਵ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ VOTING ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ? ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਫਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਪਲਾਨ A ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਲਾਨ B ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਲਾਨ B ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨ A 'ਚ ਆਈ ਹੈ, B 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ, C ਵੀ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ A B 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, C D ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਆ, ਅੱਗੇ 29 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੜ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, 10 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੋਲਮਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਖ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਸੋਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। जी बिल्कुल, तो एक तस्वीर मैं बाहरों भी दिखाना है क्योंकि असी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਗੂ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 10:20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਹੈ क्योंकि प्रपोजल एक आया, प्रपोजल दूसरा आया, यानी कि तुसी प्लान ए प्लान बी सरकार दा कह सकते हो। हुण की प्लान सी सरकार दे कोल कोई है या नहीं है, या प्लान सी दा मतलब प्लान कैंसल ही होएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर कोशिश करांगे हर एक अपडेट तुहाडे तक पहुंचाउण दी। सीधा तुहानूं लैके चलदे विज्ञान भवन। पंकज कपाही साडे नाल ने। पंकज, वोटिंग वाला समझना चाहांगे जो तुसी वोटिंग का जिक्र कर रहे सी कि जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुंदी है तो उत्थे वोटिंग भी करवाई जाती है, जो प्रपोजल या कोई भी जो फैसला लिया जाता है, कि कुछ तुहाडे कोल मीटिंग नूं लैके इन्फॉर्मेशन है कि रात जिहड़ी 10 वजे करीब 10 घंटे के मंथन तो बाद मीटिंग खत्म हुई है, उस नूं लैके की अपडेट, की तुहाडे कोल अंदर की कोई जानकारी? बिल्कुल गौरव, लगातार ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਰੱਖੇ। ਔਰ 2-3 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ जी बिल्कुल पंकज, जो तुसी जिक्र कर रहे हो कि देर रात तक जी मुलाकात चली है, इस मुलाकात दे विच की निकलिया कि नवा कोई प्रपोजल लैके सरकार आउंदी है। मैं कोशिश करांगा क्योंकि रोहित बस दे अंदर जा चुके ने, असीं होर आगूआं दे नाल इत्थे गलबात कर सकीए, समझ सकीए कि जेकर अज दी इह मुलाकात दे विच उम्मीदां नहीं या प्रपोजल रद्द कर दिता गया तो फिर नैक्सट की, कि कोई किसानां दे कोल कोई प्रपोजल है जिस दे उत्ते गलबात कीती जा सकदी है या जिस दे उत्ते गलबात करके इस मसले नूं सुलझाया जा सकदा है।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਸਰ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 15-17 ਦੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, 15 ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ 17 ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰ ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਿਪੀਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸਰਬੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਿਪੀਲ ਰੱਦ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਬੇਸ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਿਆ, ਰੱਦ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਲਿਆ ਜੁੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਐਸਟੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦੇ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ 120B, 420 ਅਤੇ 409 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦੇ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ PA ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ GST ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ है। ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद सारे सहयोगी जुड़े ने। तो शंकर, डीएसजीएमसी के मुखी मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ ये गंभीर मामला और एफआईआर दर्ज हो गई है अब, लेकिन मामला काफी पुराना बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? कौन कौन इसमें शामिल है? देखिए, इस मामले की बात करना चाहें तो ये मामला की तारीख मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। ये 1 नवंबर 2015 से लेकर 21/1/2021 के बीच का मामला है। यानी कि ये साल 2015 से जोड़ा जाए, 2015 में उसे लेकर इस बीच का ये मामला है। और जो दिल्ली पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है उसने इस केस को रजिस्टर किया है। हालांकि इस मामले पर साल 2019 में 18 मार्च को सबसे पहले नॉर्थ एवेन्यू थाने में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उस शिकायत में उस वक्त में जो जनरल सेक्रेटरी थे मनजिंदर सिंह सिरसा, उनको बकायदा नामजद किया गया था। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह नाम का जो एक शख्स है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और जो साल 2019 में केस रजिस्टर किया गया, उसी केस को आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की जो ब्रांच है उसने इस केस को कल रजिस्टर किया है। कल मैं तारीख भी बताना चाहूंगा, 21 जनवरी को कल केस रजिस्टर्ड हुआ है और शाम 7:12 पर इस केस को रजिस्टर किया गया है। और इस केस की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में जो काफी साजिश रचने का और चीटिंग करने का आरोप है, और इस मामले में अब कहा जा सकता है कि कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इस मामले में साफ तौर पे जो मामला है ये चीटिंग का मामला बनता है। लेकिन इस वक्त में एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उस महत्वपूर्ण खबर को मैं देना चाहूंगा। जो इस मामले के जो शिकायतकर्ता हैं भूपेंद्र सिंह आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर को 3 बजे इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता भूपेंद्र सिंह वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और गुरुद्वारा रकाबगंज में इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं बताना चाहूंगा, जो इस केस के जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं भूपेंद्र सिंह, वो आज दोपहर 3 बजे गुरुद्वारा रकाबगंज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस मामले की जानकारी देंगे। इस मामले में थोड़ी देर पहले ही हमारे शिकायतकर्ता से मेरी बातचीत हुई है। शंकर, आप बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल मनजिंदर सिंह सिरसा खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सिरसा जी, 2013 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, एफआईआर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਤੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ एफआईआर ਲੌਂਚ ਕਰਨਗੇ। हर तरीके ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤਸੱਦਰ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਕੱਲ यूपी ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ एफआईआर ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਦਬਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਵਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, पूरी अपनी जिद जान सरकार ने राह रखी है, कोई परवाह नहीं असं करते। जिन्ना धक्का कर लें कर सकते कर लें, जिन्ना धक्का कर सकते कर। ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਾਈਨ ਹੋਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਾਈਨ ਹੋਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। और उसके बावजूद अगर पुलिस धक्का करेगी तो करेगी, तो मैं करना ही दिख ही रहा। कंप्लेंट ये जो पुलिस के मन के अंदर कोर्ट के अंदर केस रहा, पुलिस ने धक्का दिखता ही पिया। हर तरीके का पुलिस ने धक्का करना है। उन्होंने हैरानी की इस गल की कि कंप्लेंट मनजीत सिंह जीके के नाम से मुकदमा मेरे पे दर्ज कर देता है। कंप्लेंट मनजीत सिंह जीके के नाम से, मुकदमा मेरे नाम से। ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ एफआईआर 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 2013 ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਆ, ਕੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ 304 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਟ, ਬਿਨਾਂ GST ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2013 ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ 19/3/2019 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ MLA ਸੀ, ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, FIR ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹ 19/3/2019 ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ MLA ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ UP ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਖਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਨਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਥੇ MLA ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ 2 FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖੋਲੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਆਪਸ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ, ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨੇ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਟ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਹੋਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋਗੇ? ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ 1:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਕॉर्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਜਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਦਾ। ਰੋਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ 12 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। 3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੀ ਇਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਕਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੋ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ MOS ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 40 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਥੋੜੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ VOTING ਹੋਈ, VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8-9 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल इस वक्त जी बस है, बस के विच रवाना हो चुके और भोग सिंह मानसा जी मेरे नाल ने। भोग सिंह मानसा जी नाल गल करांगे। भोग जी, कल दी मीटिंग की प्रधानगी तुसीं कीती, तुहाडी प्रधानगी दे विच ही उस प्रपोजल नूं रद्द कर दिता गया। की कारण रहे जिहड़े मुख तौर पर एजेंडे सामने कि असीं इस प्रपोजल नूं रद्द करदे हां, क्योंकि लंबी मैराथन मीटिंग हुई है, करीब 12 बजे शुरू होकर 10 बजे तक मीटिंग चली है। देखो ये मतलब जिहड़ा हैगा ये साफ ते स्पष्ट गल हो गई है कि अगर सरकार इन्हों ना रख लेंदी है, कानून रख लेंदी है, तो पहला भी आप पिछे देखा ठंडे वास्ते पाइप पै जांदियां, जस लोगों का प्रैशर घट जाता तो सरकारां उन्होंने बाहर कढ़ लैंदियां ने। इस करके जिहड़ा हैगा ये सरकार भी चलाकी कर सकती है, चुस्ती वरत सकती है और इस करके कानून है जिहड़ा रद्द करने के उत्ते जिहड़ी असीं मंग नूं लैके आए उस दे उत्ते जिहड़े खड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार जे तो सारा कुछ कहती है भी असीं इहनूं सस्पेंड कर सकते हैं, जिन्ना टाइम तुसीं कहो ना कर, फिर सरकार रद्द क्यों नहीं कर सकती। तो इस तो साफ ज़ाहिर होंदा है कि सरकार की नीयत ते नीति च किते ना किते खोट है, जिस करके मतलब जिहड़ा हैगा किसान असीं सुचेत हाँ उस करके ते अपनी जिहड़ी मंग है असीं शुरू तो लैके यही कीती हुई है कि सारे कानून रद्द किए जाण। MSP का गारंटी कानून बनाया जाए, MSP C2 प्लस 50% के फार्मूले नाल जिहड़ा हैगा ऐलान की जाए और सारियां जिहड़ियां वस्तुआं दी प्रोक्योरमेंट सरकारी खरीद है जी वो जारी की जाए, ताकि जिहड़ा देश के जिहड़ा लोग है, देश के अपना किसान है वो उन्होंने जिहड़ा हैगा आमदन बढ़ सके, GDP जिहड़ा हैगा देश का अप जा सके और जिहड़े कंज्यूमर खाण वाले लोग ने उन्हों के हितों की भी राखी हो सके। कल दी मीटिंग की प्रधानगी तुहाडे हत्थ सी, कहा जा रहा है कि जिस तरह एक फैसला संयुक्त किसान मोर्चे का होंदा हैगा, चाहे कोई जथेबंदी उस दे नाल सहमत होंदी है, कोई जथेबंदी उस दे नाल सहमत होंदी है, पर जिहड़े मेजोरिटी होंदी हैगी उस दे पासे ज़्यादातर फैसले ले जाते हैगे। और कल दी मीटिंग में कोई गल निकल के सामने आ रही सी कि जी 15-17 का फर्क सीगा, की कोई इदां दी गलबात सी, जे तुसीं दस सको। देखो कल जिहड़ा हैगा सी ठीक है कि कुछ फैसले जिहड़े हुंदे आ असीं वोटिंग सिस्टम रां करते हैं, पर जिहड़े साडे अंतिम फैसला हुंदा है वो जिहड़ा हैगा सांझी कंसेंस बना के सारिਆਂ ਨੂੰ कन्विंस करा के जो साडी सहमति बनती है सारिਆਂ ਦੀ वो उस दे उत्ते फैसला करते हैं। अखीर दे विच साडी सहमति बन गई सी कि ठीक है भी ये कानून है जिहड़े रद्द कीते जाण और संयुक्त मोर्चे दे विच भी जिहड़ा हैगा सर्बसम्मति नाल इन्हां कानूनां नूं रद्द करन दा जिहड़े प्रपोजल आई है ते जिहड़ी सरकार दी प्रपोजल सी वो रद्द करन वास्ते जिहड़ा हैगा मता पास हो गया। कल दी मीटिंग विच कुछ गल्लां निकल के सामने आ रही सी कि पहले इस चीज़ नूं लैके चर्चा की जा रही सी कि जिस तरह 1.5 ਤੋਂ 2 साल का समा दिता गया तो जिहड़ी समा सीमा होर वधा ली जाए, कुछ मंगां होर जिस तरह खेती ते जिहड़ा खेतीबाड़ी ते करजा 1 एकड़ ते कहा जा रहा सी कि 5 ਲੱਖ तक का करजा 4% ब्याज ते देण दी गल कीती जा रही सी। जिहड़े किसान खुदकुशियां कर चुके ने करजे दी मार कारण उन्हां दे परिवार वालियां नूं माली सहायता कुछ इदां दीयां मंगां ऐड करके एक प्रपोजल सरकार दे सामने रखिया जावे। देखो ये मंगां साडीआं पहलां तो हैगीआं ने, पर जिहड़ा बेसिकली ये मोर्चा जिहड़ा लग्या होया ये 3 कानूनां नूं रद्द कराउण लई, MSP जिहड़ा है गारंटी कानून बनाउण लई और जिहड़े प्रोक्योरमेंट है जिहड़ी सारियां वस्तुओं की वो कराउण वास्ते मेन इन्हां मंगां नूं लैके नाल लग्या। इहदे विच ऐड हैगीआं मंगां जिवें अपना बिजली एक्ट आ गया सी वो इहदे च ऐड हो गया और जिहड़ा पराली वाला एक्ट सी इन्हां ने आर्डीनेंस लिआंदा वो इहदे च ऐड हो गया, PDS जिहड़ी हैगी है वो इहदे च ऐड हो गई है। पर जिहड़ा मतलब बेसिकली जिहड़ा गलबात चल रही है वो स्टार्ट 3 कानूनां तो होके अगे वधदी है। 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? देखो ये तो सरकार की आपकी मर्जी है, साढ़े नाल तो सरकार ने कमिटमेंट की है कि बिजली एक्ट है जिहड़ा वो सी रद्द करता आटोमेटिकली हुंदा भी है, जिहड़ा ऑर्डीनेंस हुंदा फर्स्ट 6 महीनों के लिए हुंदा है और पार्लीमेंट सैशन तो बाद जो नहीं पास किया जाता
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗਰੰਟਿਡ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ ਆਜੂ, ਇਕਨੋਮੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਨੇ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ, ਮਿੰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੀ ਦਿਖਾਈਏ ਬਾਜਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇ ਦੇਣ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਬਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਵੈਮਾਨ ਵਧਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 1-2 ਟੁਕੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ WTO ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਡੇਅਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ WTO ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ MLA MP ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਪਾਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੇ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੌਰਵ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ 2007 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ 13 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 17 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਟੋਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ। BJP 11 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੂਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਰਜਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਡਬਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਬਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਨੋਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਨ ਦੈਟ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਲੇਮਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਫੈਮੈਨ ਹੋਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੋਗਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15-17 ਦੀ ਕੋਈ VOTING ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 15 ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ 17 ਬੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ VOTING ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤੀ ਰਹਿ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਏਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਪੂਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਕਿਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਆ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ TV ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚੌਸੀ ਮਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਬਾਈਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਧੇ ਦੂੰਗਾ ਯਾਰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੰਡੇ ਆ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਯੰਗਸਟਰ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਉੱਠੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਨਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਸੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਜੰਗ ਸਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਡੇਢੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਊਗੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਬੈਠ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ 26 ਦਾ ਪਰੇਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਝਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਝਾਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। BKU ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਪਲਾਨ A B C A B ਨਹੀਂ, B ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ 'ਚ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, MSP ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਵੇਚਣ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹੀ ਬੀਜੀ ਦੀ, ਉਹੀ ਬਚੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੱਦ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਆਮ ਲੋਕ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਤਲਵਾਰ ਥੋੜੀ 2 ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗੂਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, 4-4 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਡੱਬਾ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਡੱਬਾ। ਡੱਬੇ ਦਾ ਗੱਤਾ ਮਾੜਾ, ਸਾਰਾ ਥੱਲਾ ਮਾੜਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਡੱਬਾ ਬਣਿਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੱਬਾ ਵਾ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੱਬਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ? ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਡੱਬਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ 22 ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਦਬਾਅ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, BKU ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ? ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਟਕੈਤ, ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 2 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਟਕੈਤ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਮੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਟਕੈਤ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੱਲ VOTING ਹੋਈ, VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਸਪੈਂਡ ਵਾਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ MSP ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ MSP ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ MSP ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਪਹੁੰਚੇ। 10 ਵਜੇ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ। ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ? ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇਖੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਹਕੂਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਨਿਓਰਟੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੋ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।